الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا الله. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك أنت الغفور الرحيم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم، وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا يا الله.
بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا حاضر كل خائف يا مونس كل فقير يا خالق كل مخلوق يا فاتح كل مفتوح يا حافظ كل محفوظ يا غالب كل مغلوب يا مالك كل مملوك يا شاهد كل مشهود اجعل من أمرنا فرجا ومخرجا. اقدم في قلبنا ألا نرجو أحدا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أحيانا بحياة العلماء وآمتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. اللهم اجعل آخر كلامنا
من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سامع الصوت ويا سابق الغوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك يا الله، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم، فاغفر لنا ذنوبنا يا الله وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في ليلتنا هذه أجمعين، في ليلتنا هذه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصابرين، وادخلنا برحمتك في عبادك الشاكرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Abeh Kiai Haji Abdul Haris Matnajih SE yang telah mentakhtimkan peserta wisuda Khatmil Quran angkatan keempat. صلى عليك الله من نزل القرآن سلم عليك الله من علم القرآن يا من جبريل قد أتى لك القرآن وآلك ما أصحابك هم در القرآن أصحابك هم در القرآن صلى عليك الله من نزل القرآن سلم عليك الله من علم القرآن يا من جبريل قد أتى لك القرآن وآلك ما أصحابك هم در القرآن. Pemberian syahadah peserta Khatmil Quran Juz 30 Bil Ghaibi kepada Abeh Kiai Haji Abdul Haris Matnajih SE dan Uminda Haja Nur Ahyani SOSI dipersilahkan mengambil tempat. Mohon izin kepada wali santri dari santriwati untuk tidak mengambil dokumentasi di luar dari tempat duduk yang telah disediakan. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان Linatu Nafisa Sya'baniyah binti Bapak Hidayat. Laila Aftalina binti Bapak Jenasi. دائما ترتيب
الذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل Kaila Ayudia Putri Nur Handoko binti Bapak Dedi Nur Handoko. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات Kailila Yusta Brunella binti Bapak Wahyudi. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد Aisyila Fatia Nahda binti Bapak Bahtiar Fanani. بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما ترتيل Jasmine Atikah Najla binti Bapak Nana Sutisna. وتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران Naila Nafisatul Iza binti Bapak Aris Sukamto. في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل Jazila Syarifah binti Bapak Isan. يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن Anjani Galuh Rubiastuti binti Bapak Rubingan. والتيجان والروح والريحان يا دائما ترتيل Fania Ayu Anggraini binti Bapak Rifai. للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا Zakia Rafifa Ahmad binti Bapak Ahmad. في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات Widya Herawati binti Bapak Herlin. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن Syakila Az-Zahra binti Bapak Iwan قد Sasmita. خصك الرحمن بالفضل والتيجان Rezita Zahra Maulida binti Bapak Iwan. دائما ترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل Erin Fahmida Latifa binti Bapak Sawal. بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك Naila Syifa Andira binti Bapak Wandi Kurniawan. الأكوان يا حامل القرآن يا حامل Nurul Hanis Nahila binti Bapak Haji Abdul Muttalib. يا حامل القرآن
القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Jihan Oktivita Putri Yasmin binti Bambang Diono. والريحان يا دائم الترتيل للذكر وتنزيل بشراك Adisti Wanita Kalesha binti Bapak Triyono. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في Iftina Mayadia binti Bapak Dwi Nur Rafiq. تزو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا Okina حامل Haura Putri binti القرآن Bapak Ari Nur Aprilia ST. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Nadira Nashwa Khairun Nisa binti Bapak Suparyanto. دائما ترتيل للذكر وتنزيل بشراك يوم Arzeta Kanahayu binti Bapak Asep Mulyadi. ستفوض بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. Aufika Haura Naufiza binti Bapak Andi Ferdian. وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن. Zakira Talita Zahra binti Bapak Muhammad Ridwan. القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Nazifa Syakina Ma'arif binti Bapak Syamsul Ma'arif Kabir. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك Alia Lutfia binti Bapak Depi Yudin. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. Rafka Syabil Ramadan bin Bapak Febri Tri Aris Sakti. وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل Hafiz Nurul Zihni bin Bapak Darno Widodo. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا Reza Alfian Syarifuddin bin Bapak Samino. للذكر وتنزيل بشرى يوم رحيل ستفوز بالغفران. Faiz Syaukilah Budiono bin Bapak Budiono. في الجمع والخلوات
Bapak Tritanto. يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن Muhammad Hafiz Fadlur Rahman bin Bapak Supian, والروح والريحان يا دائما ترتيل للذكر Muhammad Rafi Nurdiansyah bin Bapak Herman Nurdiansyah. يوم رحيل ستفوض بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. Muhammad Zambozi Al-Fajri bin Bapak Setio Indratno, وتنتشي الأقوال يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد Faiz خصك Fadila bin Bapak Agus Priyanto. بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما ترتيل للذكر Muhammad Hamizan Faid bin Bapak Susianto, بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. Muhammad Salman Faris Nugroho bin Bapak Heri Nugroho. وتنتشي الأقوال يا حامل القرآن يا حامل القرآن Muhammad Rafa Saputra bin Bapak Jamhari, القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح Abdul Ghani Al-Khadafi Simamora bin Bapak Moratua Simamora. ترتيل للذكر وتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز Prabu Kusuma Wijaya Putra bin Bapak Widianto, يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزور بك السماوات وتنتشي Fatir Asdianto bin Bapak Herli Yudianto. من القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خص Robin Shailendra Sudrajat bin Bapak Muhammad Sudrajat, بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما ترتيل Saka Arkan Wiratama bin Bapak Sulistia Wahyudi, بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ Muhammad Rizki Sanjaya bin Bapak Eris Suhendra. والخلوات تزهو بك السماوات وتنتهي
حامل القرآن Terima kasih kepada Abid Kiai Haji Abdul Haris Mandaji SE dan Uminda Haja Nur Ahyani SOSI yang telah memberikan syahadah kepada peserta Khatmil Quran Juz 30 Bil Ghaibi angkatan keempat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
Demikianlah prosesi wisuda Khatmil Quran angkatan keempat Istana Al-Quran II Al-Farisi. Selanjutnya kami mohonkan kepada ibunda dari peserta wisuda Khatmil Quran 3 Juz bil Ghaibi untuk menaiki panggung. ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها داخرها في دمي وعافي. Untuk pemberian syahadah peserta wisuda Khatmil Quran 3 Juz bil Ghaibi, kami mohonkan kepada Syekhina Al-Kiram wal Muhtaram Abi Kiai Haji Abdul Haris Manaji SE dan Hajah Rohina Rahman. Dengan segala hormat disilakan. اللي كتر خيرها داخرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها داخرها في دمي. Pemberian syahadah peserta wisuda Khatmil Quran 3 Juz bil Ghaibi kepada Farah Aulia Khairun Nisa binti Bapak Iswanto. أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داخرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري. Diperkenankan kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Abi Kiai Haji Abdul Haris Manaji SE dan Hajah Rohaina Rahman untuk kembali ke tempat. Kami silakan kepada ibunda dan peserta wisuda Khatmil Quran 3 Juz bil Ghaibi untuk kembali ke tempat. ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها داخرها في دمي وعايش فيه. Hadirin yang kami muliakan, untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhinal Kiram wal Muhtaram Ad-Da'i Ilallah Abi
Kiai Haji Syarif Mat Naji Al-Hafidh selaku Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Istana Al-Quran Pusat kepada Abih Kiai Haji Syarif Mat Naji Al-Hafidh dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Al-Qur'an, pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat Al-Mukarramah Ibunda Mama Hajjah Rohaina Abdurrahman, yang terus membersamai putra-putrinya berjuang di jalan Allah, semoga terus diberikan keberkahan. Pimpinan Istana Al-Quran II Al-Farisi Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Haris Mat Naji SE, para asatid Majlis Mudzakarah Ihya yang juga hadir di tempat ini, para wali santri yang tentunya adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan sangat berbahagia, bersyukur, dan saya ingin mengucapkan selamat buat para wali santri yang anak-anaknya menjadi orang-orang yang disebut sebagai hamilul Quran. Saya dipesan sama guru saya, siapa yang disebut dengan hamilul Quran, mereka bukan harus menyelesaikan hafalannya 30 juz, tetapi berapa juz pun yang mereka hafal, kemudian mereka jaga, maka sesungguhnya mereka adalah hamilul Quran. Kemana-mana dia bawa Al-Quran, apalagi 3 juz, luar biasa, 60 halaman, 3 juz berarti 60 halaman dikali 15 baris dalam setiap halaman, dihafal oleh putra putri bapak dan ibu, dan itu karunia besar. Jemaah sekalian yang berbahagia, kenapa mesti dihatamkan majlis khatmil Quran? Dari asal kata khotama, ini adalah ikhtiar dari semua pesantren yang menggelar majlis khatmil Quran. Ketika saya tanya, kenapa mesti ada khatmil Quran? Itu ikhtiar dari guru-guru kita supaya anak-anak kita mereka laksana dilingkari oleh sebuah cincin yang tidak akan keluar menjauh dari Al-Quran. Karena itu perlu dikhotamkan, dilingkari. Cincin itu khotam, dia enggak keluar menjauh dari Al-Quran yang dia sudah hafal. Itu ikhtiar dia. Makanya kata guru saya, kalau mereka santri sudah dihatamkan, insya Allah mereka tidak akan pernah menjauh dari Al-Quran. Kalau tidak pernah menjauh dari Al-Quran,
maka mereka akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ada pernyataan langsung dari Allah tentang keistimewaan putra putri Bapak yang sedang atau sudah dihatamkan di majelis ini. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ini ayatnya, bahwa anak bapak dan ibu putra putrinya yang di istana Al-Quran 2 Al-Farisi yang dihatamkan, diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga ditanya oleh Allah, fa aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi? Kalau kita buka tafsirnya, maka kemudian dalam tafsir Jalalain disebutkan bi ayyi tariqin taslukuna bi inkarikum al-Qur'an wa i'radukum anhu. Jalan yang mana lagi yang kalian akan tempuh saat sudah ada Al-Quran, yang kata Allah di dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan berada di jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka adalah pilihan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk berkehendak menuju jalan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kecuali karena Allah yang memberikan kehendak itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini alasan kenapa saya mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang anak-anaknya, apalagi tadi saya dengar, saya sampai bincang-bincang sama teman-teman tadi, ya Allah, suaranya bagus-bagus, bacaannya bagus-bagus. Karena saya orang yang sangat teliti ketika anak-anak tampil di panggung dalam khatmil Quran. Saya dengerin, itu ilmu tinggi Bu, Bapak, ilmu tingkat tinggi. Mereka punya bacaan yang begitu indah dengan makharijul huruf yang mendekati sempurna. Nggak sembarangan tuh ilmu. Buktinya banyakkan orang yang sarjana dibanding dengan mereka yang hafal Al-Quran. Menunjukkan apa? Bahwa menghafal Al-Quran mempunyai tingkat kesulitan yang teramat hebat, sehingga orang lebih nyari yang gampangan. Sarjana Ibu, mereka asal bayaran semesternya rajin, absennya rajin, insya Allah lulus. Bahkan ada yang sekarang mereka dengan program cepat. Artinya bahwa saat anak bapak dan ibu menghafalkan Al-Quran, cukup itu sebagai sebuah informasi anak bapak dan ibu punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Saya uji ibu bapak, beberapa hari ini di Istana Al-Quran Pusat, saya sedang mengajarkan santriwan dan santriwati mereka untuk belajar nahwu dan sorof, karena kan fokusnya ngapal Al-Quran. Dan mereka mempunyai daya tangkap yang begitu luar biasa karena bersama Al-Quran. Cerdas mereka, karena di dalam dadanya ada firman-firman Allah yang Imam Ahmad bin Hambal sampai rela merasakan siksaan di penjara dan sampai dicambuk berkali-kali
demi menunjukkan cintanya kepada Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal ketika orang-orang Mu'tazilah berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal lebih baik merasakan cambuk daripada harus mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau makhluk ada matinya, tapi kalau Al-Quran pada waktunya anak bapak dan ibu akan disimak langsung bacaannya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu di yaumil qiyamah. Makanya kenapa kemudian ini saya menduga di antara alasan kenapa guru kita Kiai Haji Abdul Haris Matnaji menyukai betul ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Isra, dan ini ayat yang paling beliau suka dari lantaran saya sering mendengar kalau sedang menjadi makmum beliau menghafal membaca ini ayat. Boleh mikrofonnya diberikan ke ya Abdul Haris, karena tadi juga doanya dibaca, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nanti kita akan kupas alasan apa beliau membaca itu. Nah, beliau juga rada kaget bacaannya, kita perhatikan gitu. Sampai wa nunazzilu minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من Dari القرآن dari wa qur rabbi sampai wa nunazzilu. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Nah, jazakumullah. Sadaqallahul azim. Ini ayat kesukaan beliau, karena saya beberapa kali menjadi makmum dan beliau begitu menikmati bacaan ini, membuat saya penasaran apa alasan beliau sehingga memilih ayat ini. Ketika kemudian saya membuka tafsirnya, ini beliau kita berikan surprise. Ya, beliau tidak nyangka kalau bacaannya diperhatikan sama abangnya. Begitulah makna cinta. Dia akan memperhatikan kendati pun tidak diketahui oleh sang kekasih. Widih. Ini kalau udah mulai begini, bawaannya mau keluar air mata aja gitu. Ya jamaah, saya enggak bercerita tentang bagaimana ayat ini sebelumnya, tetapi saya menyimak ada getar yang begitu kuat pada saat beliau baca ayat ini. Ini kan sebuah ijazah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan doa itu dibaca sama beliau tadi dalam khatmul Quran.
bahkan berderai air mata, seakan beliau ingin memeluk santri-santrinya, kendati pun secara fisikly sudah tidak ada di istana Al-Quran 2 Al-Farisi. Seorang guru tak akan melepaskan pelukan buat santri dan anak didiknya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berjuang. Ketika beliau membaca doa supaya Allah memberikan kepada kami semuanya, kepada kita semuanya, domirnya diganti sama beliau. Kalau ayatnya yang tadi beliau baca, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya ketika tadi mendengar beliau membaca doa ini sambil duduk di ruang tamu, saya membuka tafsirnya. Oh, ternyata beliau menginginkan betul semua santri istana Al-Quran 2 Al-Farisi menjadi orang-orang yang masuk dalam ayat yang termaktub dalam surat Al-Isra. Ya Allah, masukkan kami, santri-santri kami, ke dalam sebuah tempat yang baik, dan keluarkan kami kepada tempat keluar yang baik. Kalau kita buka tafsirnya Pak, itu bisa disebut kota Madinah, disebut kota Mekah. Itu juga bisa disebut dengan kematian yang diulang oleh beliau sampai 3 kali. Ya Allah, karuniakan kepada kami, di dalamnya ada santri-santri. Bila akhir kami mengucapkan kalimat, maka kalimat syahadat yang kami ucapkan. Jemaah, saya ngelihat betul beliau merasa di dalam hatinya berbagai keadaan, rasa yang beliau sedang rasakan tentang perpisahan kepada santri-santrinya yang boleh jadi dalam waktu panjang beliau tidak melihatnya. Oh, ternyata beliau begitu mempunyai keyakinan. Seakan beliau ingin berkata kepada santri-santrinya, nak, melangkah engkau, teruskan perjuanganmu, jangan pernah ketakutan, jangan menyerah, gapai kau punya cita-cita, karena aku akan tetap merangkulmu dalam bait-bait doa. Jemaah, sampai ini kalau dalam kajian ilmu hikmah, dalam kajian ilmu hikmah ayat selanjutnya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini kalau dalam kajian ilmu hikmah, mereka yang belajar dalam dunia mistis, agak kemistikan, dijadikan bacaan dan dibuat sebuah keyakinan, kau akan menjatuhkan musuh tanpa kau sentuh. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena ayat ini berkenaan juga ketika Nabi masuk ke Masjidil Haram. Kalau Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, harus menjatuhkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dengan kapak yang kemudian digantungkan kepada berhala yang paling besar. Begitulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, harus dengan tangan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Yuna Muhammad ketika masuk ke Masjidil Haram, kemudian membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Berjatuhan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Inilah kemudian yang dijadikan alasan buat kita kalau dulu pesantren di daerah Jawa atau pesantren salaf dikasih bekal. Ente kalau berada di sebuah tempat yang kau khawatirkan ada kemadorotan yang akan terjadi pada dirimu, baca ini ayat wa qul ja'al haq wa zahaqal batil
Innal batila kana zahuqa. Kau tidak perlu berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhimu, karena dia akan tersungkur dari lantaran Allah yang menjadikan mereka lemah tidak berdaya. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jemaah, itu yang dilakukan oleh guru kita. Beliau tidak menginginkan santri-santrinya mendapatkan kesulitan. Karena itulah ayat yang tadi beliau bacakan dijadikan wiridan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Lalu apa kaitannya dengan ayat lanjutannya? Kenapa kemudian engkau diingatkan juga dengan sesuatu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Seakan ingin disampaikan pesan setelah kau tidak lagi mendapatkan gangguan, maka ketahuilah wahai para santri, Allah telah turunkan Al-Quran yang menjadi obat dan kasih sayang dari Allah buat orang-orang yang beriman. Jangan pernah jauh dari Al-Quran, karena engkau akan didera berbagai penyakit. Jangan pernah jauh dari Al-Quran, karena engkau akan terus dilingkupi dengan kesedihan. Dan obatnya hanya Al-Quran. Syifa'un wa rahmatun. Kau akan mendapatkan obat semua penyakit zahiran wa batinan. Maka ketika engkau membaca Al-Quran, wahai para santri, bersama Al-Quran kau tidak boleh dibikin susah dengan penyakit, karena engkau selalu bersama obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jemaah, kita perlu bukti, dan ini terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat dalam perjalanan jauh dari kota Madinah dan dalam keadaan lapar, tidak ada satu kampung yang mau menerima dan memberikan makan. Kemudian Allah berikan pertolongan, karena raja pemimpin dari kaum itu mendapatkan penyakit yang tidak bisa ada yang mengobatinya, kendatipun tabib seluruh kaum itu dikumpulkan. Apa yang dibaca? Saya ingin singkat ceritanya. Akhirnya mendatangi sahabat Nabi, dan kemudian sahabat Nabi berkata, aku mau mendoakan, tetapi berikan kami jamuan makan. Diberikan janji beberapa puluh ekor kambing kalau dia punya raja sembuh. Ini di zaman Rasulullah ya akhi. Dan tidak diperdebatkan tentang kebenaran kisah ini. Begitu di depan orang yang sakit, sahabat ini membaca suratul Fatihah 7 kali. Seketika dia menjadi sembuh. Apa yang engkau simpulkan tentang kebenaran Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Wah, ini mah Pak jelas. Tadi saya sempat bincang dengan Bapak Haji Guntur Aradea. Beliau orangnya ada di sini. Beliau tadi baru cerita. Beliau cerita teman beliau yang saya juga kenal. Sakit selama 4 bulan. Dan keluarganya telah mengikhlaskan, andaikan suaminya, andaikan ayahnya meninggal dunia. Dokter udah nyerah. Beliau cerita tadi. Saya emang sengaja mengulik cerita itu. Dia
Beliau lupa kalau sedang berbicara dengan seorang penceramah yang bisa menjadikan kisah itu jadi materi. Buat keyakinan 4 bulan istrinya udah pasrah kalau dia harus menjanda, anak-anaknya sudah pasrah kalau mempunyai label sebagai yatim, dan dia sudah tidak lagi mempunyai harapan karena dokter secara medis sudah tidak lagi mampu untuk menemukan obat yang tepat. Tetapi tadi beliau cerita, saya diingatkan dengan apa yang pernah, kata beliau tadi, pernah saya nasihatkan kepada beliau. Ini seorang yang punya kedudukan manajer, kepala cabang di daerah Semarang tadi, kata beliau. Jemaah, saat dia sudah tidak lagi punya harapan, lisannya tetap mengucapkan sebuah kalimat thayyibah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Padahal ijazah nih bacaan dibacanya antara azan dan iqamah salat subuh. Tapi berhubung yang bisanya cuman itu doang katanya, yang ingat cuman itu doang, dia baca dalam keadaan harapan yang sudah sangat kecil karena manusia tak lagi mampu menjanjikan tentang kemampuan mereka bikin sembuh. Lisannya terus mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Beliau cerita, tadi datang orangnya dan sudah dalam keadaan sehat walafiat, dan bahkan dalam waktu dekat beliau sudah diterima lagi kerja di perusahaan sah. Sallu ala Nabi. Ini yang banyak orang tidak mempunyai keyakinan yang kuat. Tuh lihat, manusia udah angkat tangan, istrinya udah pasrah, anaknya udah pasrah, tapi yang dia baca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Nggak boleh mereka yang meminta pertolongan kepada Allah, lisannya mengucapkan kalimat thayyibah, dibiarkan dalam keadaan susah. Bayangkan apa yang terjadi kepada anak bapak dan ibu. Bukan cuma subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, tapi yang dia baca juz 30, juz 29, juz 28, yang mereka baca adalah 60 halaman yang ada di dalam Al-Quran. Kebayang nggak bagaimana anak kita akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah? Makanya jamaah sekalian berbahagia, kita bersyukur kalau anak kita masih mau dia ngafal Quran, baca Al-Quran. Girang sebagai seorang ibu, ya Allah terima kasih anakku telah kau pilih sebagai orang yang telah bersama Al-Quran. Ibu, bapak, semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Cuma kebanyakan orang tua fokus sayang sama anaknya buat urusan dunia doang. Dia nggak pikirin bagaimana nanti di yaumil qiyamah. Apa yang terjadi saat kau melihat anak yang kau timang-timang, anak yang kau manjakan, kau rela menghabiskan waktu panjang demi untuk buah hati tersayang, ternyata mendapatkan kesusahan di yaumil qiyamah karena engkau tidak perhatikan mereka untuk dekat bersama Al-Quran. Saya punya teman senior saya waktu di pesantren, murid beliau datang ke pesantren kemudian melanjutkan hafalan. Sudah sarjana pak, udah sarjana ibu, udah S1. Beliau datang ke pesantren Istana Al-Quran Pusat. Abe, saya pengen ngafal, saya sudah dapat 10 juz. Ngajinya sama siapa? Sama senior Abe waktu di pesantren. Beliau yang suruh saya buat nerusin hafalan ke Abe. Kalau udah disuruh sama senior saya kudu jalanin. Tetapi yang menariknya beliau cerita, ketika saya tanyakan, antum kenal dengan si fulan?
tempat beliau kuliah. Kenal deh. Itu semua anaknya, ada 6 anaknya, semuanya hafal Quran. Saya ketemu Pak, Ibu saya ketemu, karena beliau punya pesantren. Satu waktu khotmil Quran, saya yang diundang untuk memberikan tausiahnya. Saya ketemu dengan anak-anaknya semua, laki dan perempuan. 3 lelaki, 3 perempuan. Semuanya hafal Quran. Dan yang lebih menariknya lagi, pada saat mereka hatam Al-Quran, ini anak disuruh riyadhah, menghatamkan Al-Quran setiap hari satu Quran, hatam selama 40 hari, dan riyadhahnya langsung di Mekah dan Madinah. Jadi beliau hatamkan anak itu setiap hari hatam Quran di Mekah dan di Madinah 40 hari. Tapi yang menarik dari orang ini cerita, saya nggak tega ngelihat anak-anaknya diperlakukan sama bapaknya. Karena kalau hafalannya nggak jadi atau dia lupa ngederes, ayahnya marah sejadi-jadinya marah. Marahnya pol-polan. Kenapa? Karena dia nggak mau mempunyai anak yang kemudian akan mendapatkan kesusahan urusan dunia dan akhirat. Dan semuanya hatam, semuanya mungkin. Bapaknya hafal Quran, istrinya hafal Quran, 6 putra putrinya hafal Quran. Kebayang nggak keberkahan yang terjadi pada orang tersebut? Tetapi kenapa kemudian ini sampai terpatri keinginan yang kuat di hati seorang ayah? Kesimpulannya cuma satu. Karena cinta yang dimiliki orang tua yang tidak ingin berpisah dengan anaknya sampai kapanpun. Maka berikhtiar. Ibu bapak, mungkin di sebagian orang ada yang mereka sampai segitu sayangnya sama anaknya, diasuransikan dia punya anak. Ada tuh yang namanya asuransi kesehatan ya, ada ya, asuransi sekolah. Kenapa? Karena dia nggak mau ngelihat anaknya nanti susah. Asuransi kesehatan, asuransi masa depan, keren. Tapi tanggung. Kalau punya sayang sama anak jangan tanggung-tanggung. Jangan ente asuransikan anak supaya selamat di dunia doang, tapi asuransikan dia supaya terbebas dari siksa api neraka. Itu dia. Nggak ngeluarin duit. Kalau itu kan tiap bulan kita ngeluarin duit. Begitu udah banyak, udah lama, banyak juga kita dapat cerita asuransinya, perusahaan asuransinya bangkrut. Duitnya nggak bisa diambil. Tapi demi sebuah cinta kepada anak, kita nggak mikirin resiko itu. Tetap kita asuransikan. Tetapi bagaimana mungkin kau begitu ketakutan anakmu tersentuh kesusahan dalam kehidupan yang cuma puluhan tahun, tetapi kau tidak begitu ketakutan akan ada kesusahan sepanjang masa saat nanti hari kebangkitan. Itulah tadi yang dibaca oleh Ustadz Haris, Kiai Haris Mat Haji, bahwa beliau ingin terus memeluk santri-santrinya dengan doa. Makanya bersyukur ibu bapak, kalau anak kita masuk pesantren, dididik pesantren, ada ikatan batin yang kuat. Saya bilang sama santri-santri, para alumni yang senior, tanpa diminta, tidak pernah kita tinggalkan doa buat para murid kita. Maka mudah-mudahan santriwan-santriwati yang tadi sudah diwisuda bisa berlanjut ibu hafalannya. Karena sayang, dia udah punya potensi. Orang cerdas tuh, dia punya memori menyambung ayat yang begitu banyak. Padahal mereka belum tahu artinya. Saya kalau ngelihat anak kecil lagi ngapal Al-Quran tuh udah dapat 7 juz, 8 juz. Ya Allah, ini orang nggak tahu artinya. Emang sebatas diulang-ulang. Kalau yang udah ustadz mah
Emang dia tahu artinya, rada gampang ngapal Al-Quran. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz gampangan ngapal Quran waktu kecil apa udah gede? Dua-duanya gampang. Waktu kecil gampang karena hatinya masih bersih, mulutnya nggak sering dipakai buat bohong, rada cepet. Kalau udah ada yang punya bini ngapal Quran emang rada lambat kalau yang suka bohongin bini. Jemaah, tapi dia punya sisi ini yang lebih, dia bisa tahu artinya dan itu mempercepat untuk menghafal Al-Quran. Jangan berhentiin anak-anaknya yang udah dipilih sebagai keluarga Allah, ibu bapak. Terusin, mau di istana Al-Quran atau dimanapun terusin, karena anak-anak kita menjadi keluarga Allah di permukaan bumi ini. Nggak tanggung-tanggung, langsung jadi keluarga Dia yang maha kaya, yang menguasai semesta raya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhina Kiram wal Mukhtaram Ad-Da'i Ilallah ABK Haji Syarif Mat Naji Al-Hafiz atas penyampaian Mau'izatul Hasanah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah rangkaian acara wisuda Khatmil Quran angkatan keempat Istana Al-Quran 2 Al-Farisi. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.